ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ कि सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर, सत्संगत की सीढ़ी चढ़कर हरि दर्शन तू जोहले, कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले। इस शब्द के अंदर संत कबीर जी ने एक बड़ा गहरा ज्ञान दिता है, एक बहुत बड़ी गल कह दी है, और ये गल नूं गहराई च जाके ही समझा जा सकता है। क्योंकि कबीर साहब ने किहड़ी गल कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले, यानी एक बड़ा पहाड़ राई दे दाने दे पिछे लुकिया है कि नहीं? अचंभित करने वाली गल। बंदा कहता है यह किदां हो सकता है, कित्थे एडा बड़ा पहाड़, एडा बड़ा पर्वत, तो कित्थे एक छोटा जिहा राई दा दाना कि हथेली ते भी रखिए तो नजर ही मुश्किल आंदा है, निक्का जिहा, जे जमीन ते गिर जाए तो लभना ही औखा हो जाता है। कित्थे एडा बड़ा पहाड़ जिहड़ा दूरों ही नजर आंदा है कि वह पहाड़, वह पर्वत। ये कबीर साहब किहड़ी गल कह रहे हैं? क्योंकि कबीर साहब की वाणी इहनूं आपां उल्टवांसी कह सकते हैं। उल्टवांसी का मतलब हुंदा है कि कबीर साहब जद भी गल करते हैं वो बाहरली गल नहीं करते, वो गल अंदर दी करते हैं। क्योंकि अज तक इंसान ने बाहर नूं ही देखा है, बाहर नूं ही समझिया है, बाहर नूं ही जानिया है। इसलिए जदों संत गुरु रहबर कोई गल करते हैं, वो अंदर दी गल करते हैं, तो फिर इंसान वास्ते वो गल समझनी थोड़ी औखी हो जाती है। क्योंकि हाले तक अपने अंदर ऐसी झाती नहीं मारी, हाले तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि साडे अंदर की छुपिया होया है। हुण जरा सोचो, कबीर साहब राई किहनूं कह रहे हैं तो पर्वत किहनूं कह रहे हैं? राई किहनूं कह रहे हैं और पर्वत किहनूं कबीर साहब कह रहे हैं? ये इशारा है इंसान की तरफ और परमात्मा की तरफ, उस प्रभु की तरफ। क्योंकि जे इंसान अपनी होंद नूं देखे, अपनी होंद का मतलब अपने आप नूं देखे, तो इंसान एक राई दे दाने बराबर भी नहीं है, उस तो भी छोटा है। पर जे इंसान परमात्मा नूं देखे तो परमात्मा बेअंत है, वो पर्वत दे समान बहुत बड़ा है। पर हुण कबीर साहब ये दसदे है कि प्यारिया यही तो चीज समझण वाली है कि इत्थे वो जिहड़ा पर्वत है वो राई दे ओले लुकिया होया है, कि जे उसनूं देखना है तो पहला तैनूं राई नूं समझना पएगा, ये दाने नूं समझना पएगा, ये दाने दे पिछे जाना पएगा, फिर तैनूं पता लगेगा कि इस दे पिछे किड्डा वड्डा पहाड़ छुपिया होया है। यानी जे तुसी अपने आप नूं आईने च देखो, शीशे च देखो, तो बंदे ने कहना शरीर है मेरा 5 फुट का या 5.5 फुट का या 6 फुट का। पर जे बंदा परमात्मा नूं देखे तो ओहदा तां कोई अंत ही नहीं है। हुण जे ओहदे सामने इंसान नूं रखिया जावे तो इंसान तां कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है। पर इत्थे यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं कि हैरानी तो यही है कि ये छोटे जे इंसान दे अंदर ही वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा छुपिया बैठा है, ये अंदर ही वो लुक के बैठा है। जिस तरह से कई बार दसिया है कि छोटे जे बीज दे अंदर ही वो बड़ा वृक्ष भी छुपिया हुंदा है। क्योंकि जे एक बीज नूं वृक्ष दे कोल रख दो तो देखण नूं वृक्ष किड्डा नजर आएगा, तो वो बीज थल्ले शायद जड़ च नजर भी ना आवे, पर है उस बीज दे अंदर ही वो छुपिया होया वो वृक्ष। हुण जिस तरह वो छोटे जे बीज अंदरों युक्ति दे नाल, युक्ति यानी तरीके दे नाल वृक्ष प्रगट किया जा सकता है, इसी तरह ये छोटे जे इंसान दे अंदरों जो कि राई दे दाने दे बराबर कबीर साहब ने किया है, ये अंदरों वो विशाल शक्तिशाली परम पिता परमात्मा भी ऐसी प्रगट कर सकते हैं। पर ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है युक्ति, ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है तरीका। इसलिए आज यही ऐसी समझना है कि किस तरह जे इंसान राई है, ਇਹਦੇ अंदर परमात्मा छुपिया है, तो किस तरह ऐसी ये राई दे पिछों वो प्रभु ਨੂੰ प्रगट कर सकते हैं। जिहदी गल कबीर साहब ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले,
ਕਿ ਉਹ ਪਰਬਤ ਰਾਈ ਦੇ ਓਲੇ, ਓਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਲੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੀੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੌੜੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੀੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੁਕ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸੀੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀੜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕਰ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਦਮ ਟਿਕਾਏਗਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਡਾ ਵਿਰਾਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸੀੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਹੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਫਰਿਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਣੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦ, ਯਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿੱਟ ਆ ਗਏ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਬਈ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਬਈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਆਹ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਰੋਡੀਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਐਨਾਸੀਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਬਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਰੋਲੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪੀਣੀ ਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਬੈਠਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਰੁਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਔਰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਪੱਤੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਦੇ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਘੋੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਪੀ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਿਰੇਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਟਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ? ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਹ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਏ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆ ਯੁਕਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਜਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਕੰਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਘੂੰ ਘੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਬੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋਡ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਥ ਦਾ ਮੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੀਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਾਊਟ। ਡਾਊਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੰਕਾ, ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮੋਡ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ
ਕਿ ਦੋ ਮੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੋੜ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋੜ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਢੰਗ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੰਬੂਆਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ, ਸੰਧੂਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੂੰ ਘੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਲ ਵੱਜੇਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਤੋਂ ਫੇਥ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ, ਯਕੀਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਫਨ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਚ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਾਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਲੀਏ ਨਾਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵੀ ਵਜਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਾਲੀਏ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਨ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਂਸਰੀ ਕਦੀ ਵਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੌਂਸਰੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਚੜਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਰੂਪੀ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਐ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, 99 ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ 102 ਕਵਾਂਗੇ, 104 ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿੰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਾ ਪਿੱਟੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਦਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲੀਆ ਨਾਗ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਸਰੀ ਵੀ ਵਜਾਈ, ਨੱਚੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੇਟ, ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਵਲ ਵਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਆਂਦੇ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ 72% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ 72% ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ 2 ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸੱਚੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਆਣਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੋ ਨਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਝੂਠੀ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਝੂਠੀ ਸਮਾਈਲ ਸੱਚੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੂਠ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਵਾਟਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚਾਵਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਚਾਵਲ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਫੜਦੇ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਂਕੀ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਘੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚਨੇ ਜਾਂ ਖਿੱਲਾਂ। ਖਿੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਪੌਪਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਚਨੇ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ ਉਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਬਰਤਨ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਂਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਚਨੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਖਿੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਐਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਚਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੂੜੀ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਚੂੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੂੜੀ ਕਦੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਾਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਚਨੇ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਂਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਫੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁੱਠੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੱਥ ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ, ਚਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਤੇ ਚਨੇ ਪਕੜ ਲਏ ਜਾਂ ਖਿੱਲਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੁਵੇਸ਼ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਇਸੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਰੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਐ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਈਰਖਾ द्वेष ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਚਲੀਏ। ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਆਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪੇੜ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਪੇੜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਫਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਤੇ ਫਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇੜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲੂਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਕੋੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੰਕਾ, ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡਾਊਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਚ ਚਲੋ, ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਮੋੜ 'ਚ ਚਲੋ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੂਗੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੋਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਮੋਡ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫੇਥ ਦਾ ਮੋਡ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਡ। ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੋਡ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਰਸ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ, ਔਰੰਜ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ? ਖੱਟਾ ਰਸ, ਯਾਨੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਅੰਬ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਅੰਬ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਬ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪੈਦਾ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिका दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय मालिका दी।